आत्मा बसती है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं बनता। सूक्ष्म शरीर भी अग्नि तत्वों में जल के भस्म होता है, इसलिए केवल आत्मा बसती है। निराकारी स्टेज में आत्मा बसती है। परम तत्व वाली आत्मा बचेगी या परम लाइट वाली आत्मा बचेगी, क्योंकि परम तत्व को और परम लाइट को एकाल अग्नि जला नहीं सकती, इसलिए वो बचेगी। निराकारी स्टेज में वो आत्मा बचेगी, उसका सूक्ष्म शरीर नहीं होगा। और जो आत्मा, जिनको पता लग जाता है, ज्ञानी है, तो वो काल अग्नि से पहले ही, कल्प प्रलय से पहले ही वो ऊपर के लोक में, महल लोक में चली जाती हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं, तो वहाँ सूक्ष्म शरीर रहता है। फिर जब कल्प प्रलय माना ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है, तब फिर दोबारा जब कल्प प्रलय स्टार्ट होता है, तब भगवान विष्णु धरती बना, माँ अग्नि, अग्नि तत्व कम करने के लिए जल वर्षा होती है। जल वर्षा भगवान विष्णु करते हैं और फिर ये धरती बनती है। धरती माँ आती है, ब्रह्मा ऊपर से भेजते हैं धरती माँ को, धरती बनाती है धरती माँ। फिर सागर बनता है, फिर ये सब धीरे धीरे सब बनता है। तो जो सूक्ष्म में रही हुई आत्माएं हैं और फिर से दोबारा धरती पर मनुष्य रूप में आती जाती है। तो इसी तरह जानवर भी, उनकी आत्मा भी सूक्ष्म जगत में होते हैं। जानवर में भी पशु पंखी सब सतो प्रधान होता है, तब सतो प्रधान आत्माएं आती है। ऐसे करके आत्माएं आती रहती है, तीनों लोक की आत्माएं वहां आती रहती है। फिर स्वर्ग और नरक दोबारा बनता है, फिर कल्प प्रलय होता है। ब्रह्मा के एक दिन में कल्प प्रलय होता है, 1000 चतुर्युग तब होता है, 14 मनवंतर होता है। तो ये महालोक आत्माएं जो चली जाती है वो सूक्ष्म में चली जाती है, फिर ज्ञान होने के कारण ऊपर 7 लोक में चली जाती है। ऊपर भक्तत्व आत्मा विष्णुपुरी में, शिवपुरी में चली जाती है, अपने अपने इष्ट देवताओं की भक्ति करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, तब वो चली जाती है। इसलिए ऐसी आत्माओं को वहां जब ब्रह्मांड का महाकल्प प्रलय होता है, महाकल्प प्रलय में पूरे ब्रह्मांड की सभी आत्माएं निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसने पूरा ये ब्रह्मांड का सर्जन किया था, वो विसर्जन कर देते हैं। तो सारी आत्माओं का विसर्जन होता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करता है। तो सभी आत्माएं, चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, सभी आत्माएं काल अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। आत्माओं का अस्तित्व भी नहीं रहता। जो ब्रह्मांड से पावरफुल आत्माएं होती है तो वो बाहर निकल जाती हैं और दूसरे गैलेक्सियों में चली जाती है, जहां से आई वहां से चली जाती है। ऐसी तरह जब महाकाल प्रलय होता है, जब महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं, तो ब्रह्मांडों का भी अस्तित्व नहीं रहता, ब्रह्मांड भी नहीं रहता, तो ब्रह्मांड को बनाने वाला भी नहीं रहता। निर्गुण निराकार ब्रह्म भी महाब्रह्म में समा जाता है। महाब्रह्म माना निराकारी महाशिव में सब कुछ समा जाता है, क्योंकि उसकी रचना है। महाब्रह्म की रचना ब्रह्म है और महाब्रह्म भी परम महाब्रह्म की रचना है, तो सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसी तरह गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स भी सर्जन विसर्जन होता रहता है। तो सूक्ष्म जगत की आत्माओं के बारे में बताया। अब आज की तारीख में मैंने एक वीडियो बनाया था, टुडेज मल्टीवर्स। तो टुडेज मल्टीवर्स में आज क्या है, और हमारे ब्रह्मांड में जो ऊपर के लोक में सभी लोग आए हुए हैं दूर दूर से, बहुत सारे अपने गोले बना बना कर दूर दूर से आए। कोई गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स से हमारे ब्रह्मांड के, हमारा धरती का सूक्ष्म में भी भरा पड़ा है। धरती से ऊपर कई गोले यान बनाकर आए एलियंस, जिनको हम एलियंस कहते हैं, बहुत दूर दूर से आए, पूरा भरा पड़ा है। वो लोग का भी भरा पड़ा है ऊपर सूक्ष्मतम, भूबुरु लोक, स्वलोक, महालोक, जल लोक, तप लोक, सतलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परम धाम, सब कुछ भरा पड़ा है। बाहर से आए हुई एलियंस अपने यूएफओ लेकर आए हैं। पूरा ब्रह्मांड, हमारी गैलेक्सी भी आधी भरी पड़ी है दूर दूर, क्योंकि यहाँ आए हैं कुछ पर्पज के लिए सब आए हैं।
अभी ये पर्पज तो जब हमारी पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये सारे इतने एलियंस हमारे ब्रह्मांड में क्यों गए हैं, तो सब पता लग जाएगा। ये थोड़ा मोटे रूप से सब समझाया, बाकी डिटेल में जाना है तो महाकाल प्रलय की हमारी वीडियो सुनिए। महाकाल प्रलय उसमें सब बताया हुआ डिटेल में, सब कुछ हमारी वीडियो पे बताया हुआ। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బాపూజీ సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు అనగా శరీరం వదిలేసిన తర్వాత సూక్ష్మ రూపంలో ఎక్కడెక్కడ ఉంటూ ఉంటారు, ఏ విధంగా ఉంటారు, వారి యొక్క స్థితిగతుల గురించి కూడా వివరించినటువంటి వీడియోలో 2 పార్ట్స్ మనము ఇంతవరకు విన్నాము. ఇది లాస్ట్ పార్ట్. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో క్లిప్పింగ్ విన్న తర్వాత తెలుగు ఇది అనువాదం. బాపూజీ నిన్న చెప్పిన దాంట్లో మహాకాల ప్రళయం ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో మహాశివుడు మహాకాలాగ్నిని వర్షింపజేస్తే అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను తమ తమ రోమరోమంలో ఇముడు చేసుకుంటారు. అప్పుడు బ్రహ్మాండాల యొక్క అస్తిత్వమే ఉండదు, బ్రహ్మాండం కూడా ఉండదు, బ్రహ్మాండంను తయారు చేసేటువంటిది కూడా ఉండదు. నిర్గుణ నిరాకార బ్రహ్మ కూడా మహాబ్రహ్మ లోపల ఇమిడిపోతాడు, అనగా శివుడు మహాశివుడిలోకి ఇమిడిపోతాడు. మహాబ్రహ్మ నిరాకారి మహాశివుడు ఇముడ్చుకున్న తర్వాత మరలా రచన చేయటం జరుగుతుంది, అనగా మహాబ్రహ్మ యొక్క రచన బ్రహ్మ, మహాశివుడి యొక్క రచన ఇక్కడ శివుడు. ఇక్కడ బ్రహ్మ అంటే ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క నిరాకారి శివుణ్ణి కూడా పరబ్రహ్మ, బ్రహ్మస్వరూపం అంటారు. గెలాక్సీ యొక్క యజమాని మహాశివుణ్ణి కూడా మహాబ్రహ్మ అని అంటూ ఉంటారు. పరం మహాబ్రహ్మ యొక్క రచన కూడా మహాశివుళ్ళు. అంటే ఇక్కడ యూనివర్స్లోనే గెలాక్సీల క్రియేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే పరం మహాశివుడు కూడా తమ పవర్ని తీసుకోవాలి అంటే పూర్తిగా గెలాక్సీలను తమ లోపలికి ఇముడ్చుకుంటూ ఉంటాడు. ఈ విధంగా గెలాక్సీలు యూనివర్సులో మరి ఇమిడిపోయిన తర్వాత యూనివర్సు గ్రేట్ యూనివర్సులోకి మెల్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అండ్ తర్వాత గ్రేట్ యూనివర్సులోకి ఇమిడిపోతాయి. ఇలాగా మరి పూర్తి మల్టీవర్స్లోని యూనివర్సులన్నీ కూడా విసర్జన జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇకపోతే సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు అంటే కేవలం ఈ బ్రహ్మాండంలో 3 తత్వాల ఆత్మలు. దీని గురించి నేను చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. అంటే ఏంటంటే టుడే మల్టీవర్స్ అని ఏదైతే వీడియో ఉందో దాంట్లో మీరన్నీ ఈ బ్రహ్మాండము ఎలాగా మరి క్రియేషన్ అయిందో అక్కడ నుండి G17 దగ్గర నుండి బ్రహ్మాండం వరకు గ్రేట్ యూనివర్స్ మల్టీవర్స్లో ఎంతవరకు ఉన్నాయో అనేది పూర్తిగా వివరణ ఇవ్వటం జరిగింది. ఇప్పుడు మన బ్రహ్మాండంలో ఏదైతే భూమి ఉందో దాని నిండా కూడా సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు, మన భూలోకం, భువర్లోకం, స్వర్గలోకం పైన కూడా సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు ఉన్నారు. దీనిపైన ఈ భూమి పైన అనేక గోళాలను తయారు చేసుకొని ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఏలియన్స్ కూడా దూరం నుండి వచ్చిన వాళ్ళు. వీళ్ళు కూడా స్వర్గలోకం, మహర్లోకం, జనలోకం, తపలోకం, బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, పరంధామం వరకు కూడా నిండి ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ బయట నుంచి వచ్చినటువంటి ఆత్మలే. వాళ్ళు కూడా దూరం నుండి వచ్చి పరమతత్వాల గోళాలను తయారు చేసుకొని మరి ఈ యొక్క బ్రహ్మాండంలో ఉన్నారు. గెలాక్సీలోను, యూనివర్స్లోను, గ్రేట్ యూనివర్స్లోను, మల్టీవర్స్లోను, మల్టీవర్స్లోను, మన బ్రహ్మాండంలోను, భూమి మీద సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా పూర్తిగా కిక్కిరిసి ఉన్నారు. ఈ భూమి పైన అనేక గోళాలు ఉన్న కారణం వల్లనే వాళ్ళు ఏలియన్స్ వేరే గ్రహాల నుండి
వచ్చిన వాళ్ళుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నారు. మనము ఏలియన్స్ గురించి కూడా చాలా వీడియోలు చేసుకున్నాము. భూలోకమంతా నిండిపోయింది అని కూడా చెప్పారు బాపూజీ. పైన సూక్ష్మ భువర్లోకము, మహర్లోకం, జన్లోకం, తపలోకం, బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, పరంధామం వరకు ఉన్నారని అంటూ ఉన్నారు. అందుకనే కదా ఏలియన్స్ తమ యొక్క వాహనాలు వేసుకొని గెలాక్సీలో ఉన్నారు, బ్రహ్మాండంలో ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క పూర్తి వీడియో అనేక బ్రహ్మాండాలు, అనేక ఏలియన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు, ఎలా ఉన్నారు అనేటువంటిది కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి బాపూజీ మరి బ్రహ్మాండం యొక్క రచన ఎలా జరిగింది, గెలాక్సీ యొక్క రచన ఎలా జరిగింది, యూనివర్స్ యొక్క రచన ఎలా జరిగింది, ఆత్మలు ఎలా క్రియేట్ కాబడ్డారు, అక్కడ పవర్స్ ఏంటి, కళలు ఏంటి, లేయర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, పరంధామం వరకు ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నీ కూడా చెప్పడం అనేది జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మహర్లోకం, తపలోకం, మరి సత్యలోకం, బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శివపురి, పరంధామం అనేది భూమి పైన 7 లోకాలు, మరి భూమి కింద అనగా 7 పాతాళ లోకాలు. ఇవి కూడా పూర్తిగా మరి ఎలా ఉన్నాయో కూడా ఈ క్రియేషన్ ఆఫ్ బ్రహ్మాండం అనే దానిలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. బయట నుండి వచ్చినటువంటి ఏలియన్స్ తమ యొక్క యూఎఫ్ఓలను తీసుకొని రావటం వల్ల ఈ యొక్క బ్రహ్మాండము మరియు గెలాక్సీ సగం వాటితోటే నిండిపోయింది అంటూ ఉన్నారు. ఎందుకు వచ్చారు వీళ్ళు అంటే ఆల్మైటీ అథారిటీ సాకార రూపంలో ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నారు. మళ్ళానో బేహద్దు సృష్టి ఆది మధ్యంత జ్ఞానం వినటం కోసము వచ్చారు. కొంతమంది గెలాక్సీ నుండి, యూనివర్స్ నుండి, మల్టీవర్స్ నుండి, హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు ఈ భూమి మీద ఉన్నారు. కాబట్టి రచయితలు వారి యొక్క రచనను తీసుకొని వెళ్ళటానికి దూరం నుండి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నారు. ఏదో పర్పస్ కోసమే అందరూ వచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ యొక్క పర్పస్ ఏంటి అనేది మనకు వీడియోలో బాపూజీ కూడా చాలా చక్కగా చెప్పడం జరిగింది. ఏలియన్స్ మన బ్రహ్మాండంలో ఎందుకు వచ్చి ఉన్నారు, ఎవరో ఏంటో కూడా తెలియదు. వాళ్ళు సాకార రూపంలో ఉన్నారా, మరి నిరాకారిగా ఉన్నారా, ఆకారిగా ఉన్నారా అనే విషయం కూడా తెలుసుకున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, నేను స్థూలంగా పైన ఇవన్నీ చెప్పడం జరిగింది, డీటెయిల్గా తెలుసుకోండి. మహాకాల ప్రళయము మన యొక్క వీడియోలు విన్నట్లయితే ఈ ప్రళయంలో అన్నీ కూడా డీటెయిల్గా మరి తెలుసుకోవాలి, చెప్పడం కూడా జరుగుతూ ఉంది అంటున్నారు బాపూజీ. కాబట్టి ఎవరైతే మరి యొక్క బేహద్ జ్ఞానం, ఇంకా ఈ కేవలం మల్టీవర్సే కాదు, ఈ మల్టీవర్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నదో మరి అది 101 కళ బ్రహ్మాండము. ఈ 101 కళ బ్రహ్మాండం ఇంకా దేంట్లో అయితే ఉందో అది 102 కళల బ్రహ్మాండము. ఇలాగా హయ్యర్ డైమెన్షన్లు 100 కళల నుండి 101 కళలు, 1వ వంశావళి దగ్గర నుండి 21 వంశావళి వరకు కూడా బాపూజీ ఒక వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది. అక్కడి నుండి కూడా ఆత్మలు భూమి మీదకి వచ్చారు. బ్రహ్మకు ఫస్ట్ పరార్థంలో, ఇంకా పైన హయ్యర్ డైమెన్షన్ 500 కళల బ్రహ్మాండం నుండి కూడా ఈ భూమి మీదకి 160 కోట్ల మంది వచ్చే ఉన్నారు, సాకారంగాను ఆకారిగాను ఉన్నారు అని బాపూజీ ఇంటర్వ్యూలో కూడా మనకి చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ విషయాలు ఈ బాపూజీ స్పష్టంగా లైవ్లో కూడా చెప్పారు. మీకు ఇంకా కావాలి అంటే దాని యొక్క వివరాలు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్లో బాపూజీ తెలుగులో అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు మీకు మొబైల్కి వస్తూ ఉంటాయి. ప్లేలిస్ట్లో కూడా వెళ్తే హిందీ తెలుగు వీడియోలు ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంది, బాపూజీ చెప్పిన అద్భుత జ్ఞానము అనేది ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంది. ఈ విధంగా మీరు ఏ వీడియో కావాలన్నా, ఏ టాపిక్ గురించి కావాలన్నా, బాపూజీ ద్వారా తెలుసుకోవాలన్నా మీరు తప్పకుండా మా ఛానల్ని లోకి వెళ్ళి ప్లేలిస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే అవి మీకు అందుబాటులో ఉంటూ ఉంటాయి. జ్ఞానం చాలా అద్భుతమైనది, బేహద్దు అనంతమైన జ్ఞానం. ఇది బాపూజీ దివ్య దృష్టితోటి చూసి ఆయన మన బుద్ధితోటి అనుభవం చేసుకొని స్వయంగా జ్ఞానమును మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు.
కాబట్టి ఇది మిస్ కావద్దు. తెలుసుకోవాలి అంటే సైన్స్ను మరి సైలెన్స్ ఆధ్యాత్మికను టాలీ చేసి కూడా బాపూజీ చాలా వీడియోలు చెప్పారు. ఈనాడు జ్ఞానం యొక్క జమానా, నాలెడ్జ్, డాక్టరు, ఇంజనీరు, వకీలు జ్ఞానం ఏదో కొద్ది కాలం వరకే, ఈ జన్మ వరకే. కానీ బేహద్దు జ్ఞానం, అనంత విశ్వాలకు సంబంధించిన జ్ఞానం, అనంత ప్రాప్తిని, ముక్తి, జీవన్ముక్తిని ఇచ్చేటువంటి జ్ఞానము మిస్ కావద్దు. తప్పకుండా చూడండి, ఫాలో చేయండి. మీరు మీ యొక్క లక్ష్యాన్ని, పరమపదాన్ని పొందటానికి, జీవన్ముక్తిని పొందటానికి, అమరులుగా అవటానికి అద్భుతమైన అమర్నాథుల ద్వారా చెప్పిన అమర కథ అని అనుకోండి. ఆ విధంగా బాపూజీ జ్ఞానాన్ని మీరు తెలుసుకుంటారని ఆశిస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నాం. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్ పరం 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। नमस्ते।